प्यारे बच्चों, नवी कक्षा के सभी छात्रों को नमस्कार। पिछले कालांश में हमने चौथा पाठ प्रकृति की सीख इस पाठ के बारे में जान लिए थे और इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणांश है, भाषा की बात, अर्धग्राह्यता, प्रतिक्रिया आदि है। देखिए माँ, पेज नंबर 20, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया आरोमन। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया आरोमन। पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। కొన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, వాటిని మనం కరెక్ట్ లెసన్ ఆధారంగా చూసుకొని కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి। ఓకే। सागर कहता है लहराकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, मन में गहराई लावो, तुम भी ऊंचे बन जाओ। फर्स्ट सेंटेंस वर्ड, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लावो। అంతే కదా, పర్వత कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। పర్వతాలు ఏం చెప్తున్నాయి? తల ఎత్తుకుని నీవు కూడా ఉన్నతంగా ఉండు। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लावो। సాగర్ ప్రవహిస్తూ ఏం చెప్తున్నాయి? నీ మనసులో గాఢంగా ఉంచుకో, మనసుని డీప్ గా ఉంచుకో। అంటే ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి చేయి అని చెప్తున్నా కదా। సో ఫస్ట్ వన్, पर्वत कहता शीश उठाकर అనేది ఫస్ట్। నెక్స్ట్ तुम भी ऊंचे बन जाओ, సెకండ్ వన్। తర్వాత सागर कहता है लहराकर, थर्ड सेंटेंस। मन में गहराई लाओ, फोर्थ सेंटेंस। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, स्तंभ का को स्तंभ खा से जोड़िए, उसका भाव बताइए। मैच చేసి దాని అర్థం చెప్పమన్నారు। फर्स्ट वन, पर्वत। पर्वत क्या कहता है? ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कहता है? ऊंचे बन जाओ। देखिए मां, पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी, नभ। डिसाइड, धैर्य ना छोड़ो, धैर्य ना छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, गहराई लावो, हृदय में उमंग भर लो, हृदय में उमंग भर लो, ऊंचे बन जाओ। ऊंचे बन जाओ। अब देखिए, पर्वत, पर्वत क्या कहता है? ऊंचे बन जाओ। नेक्स्ट, सागर, सागर क्या कहते हैं? गहराई लाओ। तरंग, हृदय में उमंग भर लो। पृथ्वी, धैर्य ना छोड़ो। नभ, ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत, पर्वत क्या कहता है? ऊंचे बन जाओ। शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ। सागर, लहराकर क्या कहती है? तुम भी गहराई लाओ। तरंग, तरंग, तरंग क्या कहती है? हृदय में मीठे मीठे उमंग भर लो। पृथ्वी क्या कहती है? कितना ही हो सिर पर भार, धैर्य ना छोड़ो, धैर्याన్ని వదిలిపెట్టవద్దు। నభ, నభ क्या कहता है? ढक लो तुम सारा संसार, ప్రపంచం మొత్తం కప్పివేయి అని చెప్తున్నాయి। సో వీటి అర్థం రాయమన్నాడు। धैर्य ना छोड़ो, इसका अर्थ है धैर्यवान बनना। धैर्यवान बनना, धैर्य ना छोड़ो माने धैर्यवान बनना। ढक लो तुम सारा संसार, संसार को फैल जाना, प्रपंच మొత్తం వ్యాపించడం। संसार को फैल जाना, गहराई लावो। तो इसका अर्थ है
गहरी भावों को रखना, గాఢమైన లోతైన భావాల్ని కలిగి ఉండడం, గహరీ భావों को रखना। हृदय में उमंग भर लो, उल्लास भरना, उल्लासाన్ని నింపుకోవడం, उल्लास भरना। नेक्स्ट ऊंचे बन जाओ, उन्नत बनना, ऊंचे बन जाओ माने उन्नत बनना, ఉన్నతంగా మారడం ఉండడం। ओके, पर्वत क्या कहता है, हृदय में ऊंचे बन जाओ, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ऊंचे बन जाओ का अर्थ क्या है, उन्नत बनना, ఉన్నతంగా ఉండడం। नेक्स्ट सागर, सागर क्या कहता है, गहराई लावो, गहराई लावो माने గహరీ భావం కో రఖనా, సాగర్ సముద్రం ఎంత లోతుగా ఉంటుందో అలాగే లోతైన భావాల్ని కలిగి ఉండు అని చెప్తుంది। నెక్స్ట్ తరంగ క్యా कहती है, హృదయ మే ఉమంగ్ భర్లో, హృదయంలో ఆశలు నింపుకో, హృదయ మే ఉమంగ్ భర్లో మానే ఉల్లాస భరనా, ఉల్లాసాన్ని నింపుకోవడం। नेक्स्ट पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी कहती है सिर पर कितना ही भार हो धैर्य ना छोड़ो, ఎన్ని భారాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎంత బరువు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు అని చెప్తుంది। సో ధైర్య నా छोड़ो का अर्थ क्या है, ధైర్యవాన్ बनना, ధైర్యవంతుడిగా ఉండడం। నెక్స్ట్ నప్ क्या कहती है, कहता है ढकलो तुम सारा संसार, ప్రపంచం మొత్తం కప్పివేయి। इसका अर्थ है संसार को फैल जाना, ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాపించడం। ఓకేమా, नेक्स्ट पेज नंबर 21, ई रोमन, व्यक्ति सृजनात्मकता ई रोमन मा नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर छोटी सी कविता लिखिए, కింద ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ ని ఆధారంగా చేసుకొని చిన్న కవిత రాయమన్నారు। ఫస్ట్ వన్ చూడండి, హరియాలి కహతి డాష్ ఇచ్చారు, అక్కడ దాన్ని కంటిన్యూ చేయమన్నారు। అలాగే महकते फूल कहते डैश, चहचहाते पक्षी कहते डैश, बहती नदियां कहती डैश। फर्स्ट वन हरियाली कहती, हरियाली माने ग्रीनरी, ग्रीनरी ఏం చెప్తుంది, జీవన్ మే హరా భరా రహో, జీవితం అంతా కూడా జీవితంలో సస్యశ్యామలంగా అంటే ఆనందంగా పచ్చగా ఉండు। महकते हुए फूल कहते, సుగంధాలను వ్యాపించేటువంటి ఆ పువ్వులు ఏం చెప్తుంటాయి, హసతే హసతే జీనా సీఖో, నవ్వుతూ 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 జీవించడం నేర్చుకో। చహ్ చహాతే పక్షి కహతే, కలకలరావాలు చేస్తున్నటువంటి ఆ పక్షి ఏం చెప్తాయి, ఆపసమే మిల్లుజుల్లుకర్ రహో, ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి ఉండండి అని చెప్తాయి। బహతి నదియా కహతి, ప్రవహిస్తూ ఉన్న నదులు ఏమని చెప్తాయి, అవిరామ కాము కర్తే రహో, నిర్విరామంగా కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉండు। సాగర సముద్ర నదులు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి, వాటర్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటాయి కదా, సో అలాగే మీరు కూడా నిర్విరామంగా ఎటువంటి గ్యాప్, ఆటంకం లేకుండా, గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూస్ పని చేస్తూ ఉండండి అని అర్థం। ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ చేయమా। హరియాలి కహతి, हरियाली कहती जीवन में हरा भरा रहो, जीवन में हरा भरा रहो, हरियाली कहती जीवन में हरा भरा रहो। नेक्स्ट महकते फूल कहते, महकते फूल कहते हंसते हंसते जीना सीखो, हंसते हंसते जीना सीखो। नेक्स्ट चहचहाते पक्षी कहते, चहचहाते पक्षी कहते आपस में मिलजुल कर रहो, आपस में मिलजुल कर रहो। बहती नदियां कहती,
बहती नदियां कहती अविराम काम करते रहो। अविराम काम करते रहो। तो मां हरियाली कहती జీవన్ మే హరా భరా రహో। పచ్చదనం ఏమని చెప్తుంది? జీవితంలో సస్యశ్యామలంగా అంటే జీవితంలో పచ్చగా ఉండు। మహకతే పూలు కహతే సువాసన వెదజల్లుతున్న పూలు చెప్తున్నాయి, వికసిస్తున్న పూలు ఏం చెప్తున్నాయి? హసతే హసతే జీనా సీకో నవ్వుతూ జీవించడం నేర్చుకో। చహచహాతే పక్షి కహతే కలకలాధ్వనులు చేస్తున్నటువంటి పక్షి చెప్తుంది ఆపసమే మిల్లుజులుకర్ రహో ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి ఉండు। బహతి నదియా కహతి ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి నది చెప్తున్నాయి అవిరామ కాము కర్తే రహో నిర్విరామంగా పని చేస్తూ ఉండు। नेक्स्ट वन भाषा की बातें के मान पाठ में आए पुनरुक्त शब्द रेखांकित कीजिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द माने क्या है? एक शब्द बार बार प्रयोग करना। ఒకే శబ్దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయోగిస్తే దాన్నే పునరుక్త శబ్దం 2 times 3 times యూజ్ చేయటం అన్నమాట। ఓకే, మీటి మీటి మృదుల ఉమంగ్ అన్నాడు। సో మీటి మీటి అనేది పునరుక్తి అంటే అదే వర్డ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే దాన్నే పునరుక్తి శబ్దం అంటాం। సో లెసన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి। పునరుక్తి శబ్దం ఉట్టు ఉట్టు, ఓకే, మీఠే మీఠే, భర్లో భర్లో, అవి పునరుక్తి శబ్దం ఉన్నాయి। లెసన్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అండర్లైన్ చేయమన్నారు। ఉట్టు ఉట్టు సెకండ్ పోయము సెకండ్ లైన్ లో ఉంది। ఉట్టు ఉట్టు గిర్రు గిర్రు, ఓకే। నెక్స్ట్ భర్లో భర్లో, ఫస్ట్ వన్ ఉట్టు ఉట్టు, సెకండ్ వన్ గిర్ గిర్, నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ లో ఉంది భర్లో భర్లో, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లైన్ మీఠే మీఠే, అవి పునరుక్తి శబ్దం। పునరుక్తి శబ్దం అనే ఒకే శబ్దం మళ్ళీ రిపీట్ చేసి రాస్తాం అనమాట। 2 సార్లు 3 సార్లు రాస్తే దాన్ని పునరుక్తి శబ్దం। ఆ శబ్దం మళ్ళీ వర్డ్ రిపీట్ అవుతుంది, ఓకే। నెక్స్ట్ విపరీత అర్థ లిఖియే और వాక్య ప్రయోగ कीजिए। విపరీత అర్థం, విపరీత అర్థం అంటే ఏంటి? వ్యతిరేక పదాలు, ఆపోజిట్స్, విలోమ శబ్ద యా ఉల్టే శబ్ద, దానికి ఇంకో పేరు ఉల్టే శబ్ద, విలోమ శబ్ద, విపరీతార్థం, ఏదైనా సేమ్ ఆపోజిట్। न्याय, न्याय का ऑपोजिट अन्याय, हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, ओके। धैर्य, धैर्य का ऑपोजिट अधैर्य, धैर्य विलोम शब्द अधैर्य। नेक्स्ट हिंसा, हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा, हिंसा विलोम शब्द अहिंसा। नेक्स्ट शांति, अशांति, शांति अशांति। यश, यश అంటే ఫేమ్ కీర్తి, యశ విలోమ శబ్ద अपयश, अपकीर्ति, यश का विलोम शब्द अपयश। नेक्स्ट धर्म, अधर्म, धर्म अधर्म। गौरव, अगौरव, गौरव अगौरव। नेक्स्ट लास्ट वन सत्य, सत्य असत्य, सत्य विलोम शब्द असत्य। धैर्य अधैर्य, हिंसा अहिंसा, शांति अशांति, यश अपयश, धर्म अधर्म, गौरव अगौरव, ठीक। नेक्स्ट इन शब्दों के बीच का अंतर समझिए और स्पष्ट कीजिए। ऐसा ही 3 शब्द लिखिए। ఇక్కడ చూడండి ఈ శబ్దాల యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు। ఫస్ట్ వన్ గహరా గహరాయి, గహరా గహరాయి, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి? గహరా డీప్, గహరాయి డీప్నెస్, ఓకే। సో ఇందులో ఏంటిది ఈ అనేది చేర్చారు ఎక్స్ట్రా, అంటే దీని మీనింగ్ లో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి ఈ అనేది ప్రత్యయ, అంటే ప్రతి వర్డ్ లో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ లో ప్రత్యయ చేర్చామన్నమాట। గహరాయి, గహరా అనే శబ్దానికి ఈ అనే లెటర్ చేర్చడం వల్ల గహరాయిగా మారింది। సో గహరాయిలో ప్రత్యయం ఏంటి? ఈ,
అలాగే ఊంచా, ఊంచాయి, ఊంచా అంటే హైట్, ఊంచాయి ఎత్తు, ఎత్తైన. ఓకే, అలాగే లంబా పొడవు, లంబాయి పొడవైన. ఓకే, లెంత్. నెక్స్ట్ అచ్చా మంచి, అచ్చాయి గుడ్నెస్. స్వతంత్ర, స్వతంత్రత. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, గహరాయి, ఊంచాయి, లంబాయి, अच्छाई. వీటన్నిటిలో ప్రత్యయ क्या है? ఈ. గహరాయి ప్రత్యయ ఈ, ऊंचाई ఈ, లంబాయి ఈ, अच्छाई ఈ. ప్రత్యయ అంటే ఏంటి? సఫిక్స్. మీకు ఇంగ్లీష్ లో వస్తే ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్. అలాగే హిందీలో ఉపసర్గ, ప్రత్యయ. ఏదైనా ఒక శబ్దానికి చివర వేరొక శబ్దాంశాన్ని చేరిస్తే, దాని అర్థంలో మార్పు వస్తే వాటిని చివర చేర్చిన దాన్ని ప్రత్యయ అంటాం. ఓకే, అలాగే స్వతంత్ర. స్వతంత్ర అనే శబ్దానికి తా అనే ప్రత్యయ చేర్చడం వల్ల స్వతంత్రత, స్వాతంత్ర్యము అయింది. ఓకే, సో ప్రత్యయ క్యా హై? తా. పరతంత్ర ఇతరుల ఆధీనం, పరతంత్రత. తా అనేది ప్రత్యయ. నెక్స్ట్ నైతిక్, నీతి అనే శబ్దానికి, నైతిక్ అనే దానికి తా చేర్చాలి, నైతికత. నైతిక్ అనే శబ్దానికి తా అనే ప్రత్యయ చేస్తే నైతికతగా మారింది. నెక్స్ట్ ధార్మిక, ధార్మిక తా చేర్చడం వల్ల ధార్మికత అయింది. ఓకే, అలాగే ఇంకా కొన్ని రాయమన్నాడు, ఇంకా కొన్ని అంటే ఇంకా 3 రాయమన్నాడు. విజ్ఞాన్, వైజ్ఞానిక్. విజ్ఞాన్ అనే దానికి ఇక్కు చేరిస్తే వైజ్ఞానిక్ అయింది. ఓకే, ధర్మ ఇక్కు చేరిస్తే ధార్మిక్ అయింది. ధర్మకి ఇక్కు చేరిస్తే ధార్మిక్, ఇక్కు ప్రత్యయాలు అనమాట ఇవన్నీ. అలాగే నీతి అనే దానికి ఇక్కు చేరిస్తే నైతిక్ అయింది. ఈ 3 కూడా ఇక్కు ప్రత్యయంతో వచ్చేటువంటి శబ్దాలు. ఓకేమా, భాషా की बात అయిపోయింది లెసన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, read and write the question answers. Okay ma, first take your material ma, all of you take your material, page number 71, page number 71. अब तक रहा था प्रतिक्रिया क्वेश्चंस में. नदियां खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है? नदुलु వ్యవసాయానికి ఏ విధంగా ఉపయోగం? నదియాं पहाड़ों से निकलती है. నదులు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాయి? పర్వతాల నుంచి బయలుదేరుతాయి. पहाड़ों में रास्ता बनाकर जंगलों से होकर मैदान में बहती है. పర్వతాల నుంచి మార్గాన్ని ఏర్పరచుకొని అడవుల్లో, జంగల్ అనే వన్ అడవి, ఫారెస్ట్ లో గుండా ప్రవహిస్తూ వెళ్తూ ఎక్కడ ప్రవహిస్తాయి అవి? మైదాన్ మే బహతీ హై. గ్రౌండ్, మైదాన్ అంటే ఓపెన్ ప్లేస్, ఆ మైదానాల్లో ప్రవహిస్తాయి. ప్రాణి మాత్ర కే లియే నదియోं का पानी बहुत उपयोगी है. ప్రాణులన్నింటికి, కేవలం మనుషులకే కాదు కదా, పశు పక్షులన్నింటికి కూడా, ప్రాణులన్నింటికి కూడా ఈ నది యొక్క నీరు చాలా ఉపయోగకరం. खेती के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करने का काम నదియా करती हैं. వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి ఆ సారవంతమైన భూమిని తయారు చేసే పని ఎవరు చేస్తాయి? ఈ నదులే చేస్తాయి. నదిयों के पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है. నదుల పానీ, వాటర్ ద్వారానే మనం పొలాలు, ఖేత్ అంటే ఫీల్డ్, ఖేతీ అంటే వ్యవసాయం, ఖేత్ పొలం, ఫీల్డ్, ఆ పొలాల్లో తడుపుతాం. किसान अनाज के साथ साथ विविध तरकारियां और खाद्यान्न भी उसी पानी से पैदा करते हैं. ఆ నదుల నీటి ద్వారానే రైతులు ధాన్యంతో పాటుగా వివిధ తర్కారియా మీన్స్ వెజిటేబుల్స్, వివిధ గ్రెయిన్స్ తో పాటుగా వివిధ రకాలైనటువంటి వెజిటేబుల్స్ కూడా పండిస్తారు. నదియోं पर बांध बनाकर పానీ ఇకట్టా కియా జాతా హై. నదుల మీద డ్యామ్స్ నిర్మించి నీటిని స్టోర్ చేయబడుతుంది. నహరే నికాలి జాతి హై. కాలువలు వెలువడబడతాయి. నహరే అంటే కెనాల్స్. నహరోं
ద్వారా सिंचाई का काम సుచారు రూప్ से होता है ఆ కాలువల ద్వారా మన ఈ కల్టివేషన్ అనేది సరైన రీతిలో జరుగుతుంది. हमारे भारत में खेती पूरी तरह नदियों पर निर्भर रहती है. మన భారతదేశంలో వ్యవసాయం అనేది పూర్తిగా ఈ నదుల మీదే ఆధారపడి ఉంది. इस तरह खेती के हर काम के लिए नदियां बहुत उपयोगी है. ఈ విధంగా వ్యవసాయానికి అవసరమైన ప్రతి పని కోసం కూడా ఈ నదులు చాలా ఉపయోగకరం. ఓకే, నెక్స్ట్ ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं. సీజన్స్ నియంత్రించడం, ఋతువుం కే నియంత్రణ అంటే సీజన్స్ ఋతువులు, ఋతువులను నియంత్రించడంలో పర్వతాలు ఏ విధంగా సహాయపడతాయి. పర్వతతో అక్సర్ ఊంచే హోతే హై. పర్వతాలు అయితే దాదాపు ఎలా ఉంటాయి, అవి తరచుగా హైట్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు పర్వత్ ప్రకృతికి సంపద హై, ఇది మన ప్రకృతి యొక్క సంపద. ఇన్సే కై లాభ హై, వీటి వలన చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. హమే బహుత్ సహాయక హోతే హై, మనకి చాలా సహాయకారంగా ఉంటాయి. इनकी तलहट में अनेक पेड़ पौधों के होने के कारण हमेशा हरियाली और ठंडक बनी रहती है. వీటి మీద వీటి అంచుల శిఖరాల మీద అనేక మొక్కలు చెట్లు మొలకెత్తడం వలన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇది సస్యశ్యామలంగా అలాగే చల్లగా ఉంటుంది. खासकर ప్రత్యేకించి समुद्र की तेज हवाओं से पर्वत देश की रक्षा करते हैं. సముద్రం యొక్క వేగవంతమైన గాలుల్ని నుంచి దేశాన్ని పర్వతాలు రక్షిస్తాయి. तूफान, आंधी आदि प्रकृति संबंधी अनेक हालतों से ये हमें बचाते हैं. తుఫాన్లు, ఆంధీ మానే కూడా తుఫాన్, పెద్ద వరదలు, ఈ తుఫాన్లు, సైక్లోన్స్ వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనల్ని అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఇవి కాపాడుతాయి. ऐसे पर्वत ऋतुओं के नियंत्रण में भी बड़े सहायक होते हैं. ఇలాంటి ఆ పర్వతాలు ఋతువుల్ని నియంత్రించడంలో కూడా చాలా సహాయకారిగా ఉంటాయి. उन्हीं के कारण मौसम समय पर आते हैं. వాటి కారణంగానే సీజన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా వస్తాయి. मेघों को रोककर वर्षाएं सही समय पर आने में इनका खास महत्व रहता है. మేఘాలను నియంత్రించి ఆపి వర్షాలు టైంకి పడేటట్లు చేయడంలో వీటికి గొప్ప ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. इस तरह हम देखते हैं कि ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत बड़े सहायकारी होते हैं. ఈ విధంగా చూస్తే ఋతువులను నియంత్రించడంలో ఈ పర్వతాలు చాలా సహాయకారిగా ఉంటది. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఓకేమ్మా. ఇలా ఫస్ట్ భాషకి బాత్ ఒకసారి చదువుకోండి. అయిపోయిన తర్వాత వీడియో వాచ్ చేశాక ఓకే. ధన్యవాదాలు.